ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी बिल्कुल। तो खबरों की अगर गल करिए तो बहुत सारिया खबरां चर्चा करने के लिए ने, क्योंकि अगर असी किसान जथेबंदियों की गल करिए, कल किसान जथेबंदियों ने कूच की सी मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहब तो चंडीगढ़ एंटर नहीं होने दिता गया। डोल्फिन चौक ते ही जो है डेरे लगा दिते गए। बिल्कुल उवें दे बन गए माहौल जिवें दिल्ली बॉर्डर ते सी, उस तरीके नाल उत्थे बैठ गए, लंगर लग गए। इस उपर चर्चा जरूर करांगे, क्योंकि भगवंत मान भी बिना किसानों को मिले दिल्ली पहुंच गए, केजरीवाल को मिले। दूजे पासे कांग्रेस का अंदरूनी कलेश जो हमेशा सुर्खियां च रहिंदा, एक बार फिर देखने को मिलिया बठिंडा के कांग्रेस दफ्तर विच, जिथे कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ते कांग्रेस के ही लीडर मनप्रीत बादल के जो समर्थक ने आपस में भिड़ते नजर आए। नारेबाजियां भी हुईयां। इस मुद्दे पर चर्चा करनी बहुत जरूरी बनती है। दूजे पासे साडी कौम दे, पंजाब दे, साडे देश के जो महान शहीद भगत सिंह, उन्होंने लैके सियासत गरमा रही है। वो मुद्दा की है पूरा, वो भी विस्तार विच पूरी जानकारी साझी करांगे। तो डल्ला जी, सब तो पहला किसानों के मुद्दे की अगर गल करिए, किसान बहुत नाराज नजर आ रहे हैं मुख मंत्री भगवंत मान तो। चंडीगढ़ वाल वधना जा रहे सी, रस्ते विच ही रोक दिता जांदा है। रस्ते च हुण डोल्फिन चौक ते डेरे लगे हुए ने, पर नाराजगी है कि आखिर क्यों पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान किसानों को मिलन की थां ते दिल्ली पहुंच जाते हैं केजरीवाल को मिलन लई। ਮੈਨੂੰ लगता है भगवंत मान साहब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरह गलती कर गए। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ किसान दिल्ली जा रहे सी, रस्ते च रोकां लगियां, मनोहर लाल खट्टर होना ने रोकां लाइयां, ते ਉਹਦਾ ਕੀ अंजाम होया ये सारी दुनिया ਨੂੰ पता है। ਤੇ प्रधान मंत्री साहब नरेंद्र मोदी होना ने अखीर च 3 खेती कानून भी रद्द किए ते किसानां अगे सॉरी भी फील की। हुण ਇਹਦਾ मतलब समझण ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। भगवंत मान तो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत उम्मीद है। भगवंत मान की ईमानदारी, पंजाब के प्रति उन्होंने निष्ठा, किसी चीज़ उपर कोई शक नहीं है। पर जिहड़ा सूबे का मुख मंत्री है ना, वो कल किसानां च खड़िया होया दिखना चाहिए सी। मैं कई लीडरां ने वड्डियां गलतियां इतिहासक कीतियां ने, मैं गवाह रहा। जदों अन्ना हजारे का अंदोलन, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सी और राहुल गांधी कांग्रेस दे विच लगभग उसे भूमिका च सी जिवें अकाली दल च सुखबीर सिंह बादल बिना प्रधान बने जी। अकाली दल च बिना प्रधान बने सुखबीर जिन्ने ताकतवर सी, राहुल गांधी भी उन्ने ताकतवर सी। और अन्ना हजारे दे अंदोलन वेले अगर राहुल गांधी अन्ना हजारे साहब कोले चले जांदे ते ना तो आम आदमी पार्टी बनती ते ना जा स्थितियां होंदियां। सो अज ये दूसरा मौका सी जदों किसान साडे चल के आए ने पंजाब भर चों, ट्रालियां च आए ने। देखो मजबूरी जदों हो जाती किसानां नूं फेर आउंदे आ किसान। बिल्कुल ये ना सोचो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी किसानों ने पार्टी बना ली, वो सियासत नहीं सी आना चाहिए। कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी चोन लड़ सकता है। जो किसानों ने चोन लड़ ली फिर की होया? बल्कि ये एक शर्मिंदे होने वाली गल है कि साडी विधान सभा च किसान जित के नहीं गए। ये साडी सारिਆਂ ਲਈ शर्मिंदे होने वाली गल है। किसानों का विधान सभा च पहुंचना बहुत लाजमी है। मैं तां ही बार बार कहना कि मौका अरविंद केजरीवाल साहब कोले कि किसान नूं किसी नूं जरूर भेजण पार्लीमेंट दे विच। हुण जित्थों तक गल रही भगवंत मान होना दी, भगवंत मान होना नूं दिल्ली चले गए अरविंद केजरीवाल नूं मिलन। हैलीकॉप्टर हैगा, सवा घंटा लगता दिल्ली जाण नूं, सवा घंटा 1.5 घंटा। ते जरूर किसानां नूं उन्हां नूं मिलना चाहिदा सी। मैं तां कहना भगवंत मान नूं चाहिदा सी जिथे किसान है वो कहंदे भी मैं तुहाडे च आउणा ते मैं तुहानूं मिल के जाना, ते कोई कमेटी कमूटी बनाउंदे अफसरां दी, जिहदे नाल बाद दे विच गलबात किसानां दी और सरकार दी चलदी रहिंदी। हरजोत जी, दुनिया दी कोई ताकत किसानां और सरकार दे विच जिहड़ा समझौता है उहनूं रोक नहीं सकती। ये गलबात होनी है, ना कोई ताकत गलबात नूं रोक सकती है। सरकार और किसानां दे विच तालमेल रहना ही रहना है, आपसी संबंध रहना ही रहना है। सो इस करके जे भगवंत मान दिल्ली जाण दी बजाए किसानां नूं मिल रहे हुंदे ते ये काम बहुत वधिया हो जाना सी। नौबत आउणी नहीं सी एक दूजे दे प्रति चिंता करन दी। और हुण स्थितियां ये ने कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भगवंत मान उन्होंने अचानक दिल्ली जाने की लोड़ सी, किसानों को मिल के चले जाते। और दूसरा
ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਲਫਿਨ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਲੇਅਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚੋ, ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। MSP ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ, ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੂੰਗੀ ਲਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਦੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਫਿਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ। ਜੀ, ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰਾਜ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਮਾਡਲ ਇਹ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮੀ ਛੱਡਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ MSP ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਹੁਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ BJP ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਮਿਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 18% ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਦੇਤੀ, ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪਟਾਤੀਆਂ, ਟੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਲਵਾਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਠਕਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣੇ। ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ। ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟੇ ਨਾ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 22-23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੋਣ। 20-22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੈ ਲਓ, 20-22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 44-50 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ 10 ਅਫਸਰ ਲੈ ਲੈਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਔਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਇਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, 40-50 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ, ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਣ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਰ ਰਹੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਊਗੀ
ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਖੁੱਭ ਗਏ, ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਖੁੱਬੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਈਏ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ MSP ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਾਲ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਬੀਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂੰਗੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ MSP ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੂੰਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਮੂੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਰਾਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਪ ਆਉਣ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜੇ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ, ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਜੀਤ ਜੌਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ
ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੰਬੀ ਚੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2019 ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2019 ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਸੋ ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਸਵਾਲ ਚ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਨਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ, ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤਕੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਲੈਸਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਡੇਗਵਰ ਜਿਹੜੇ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕੰਨੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਨਾਟਕਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ठीक है। ਪਰ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 10th ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਹੈਡਗੇਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਤਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਡ੍ਰੌਪਡ ਇਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਚੱਕਰਾ ਥਿਰਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਰੀਲੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨੜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਾ 2022 ਤੇ 23 ਲਈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ा जो भी किते थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होंदी है तो वाकई किते ना किते सियासत भी तेज हो जाती है। पर जिवें तुसीं कहा है कि नहीं हटाया गया चैप्टर उवें ही एज इट इज विच है, ताकि बच्चे जो है साडे जो नौजवान पीढ़ी अगों दी वो इन्हां शहीदां बारे, देश भगतां बारे जान सके। सो अगे अगर गल करिए कच्चे तेल दीयां कीमतां विच भी बहुत तेजी नाल वाधा हो रहा है। कच्चे तेल दीयां कीमतां वधदियां तो ओवरऑल सारी महंगाई वध जाती है, आम लोगों की जेब ते बहुत वड्डा भार पैना शुरू हो जाता है। तां कच्चे तेल दी कीमतां दे प्राइस, उन्हां दी कीमतां वधणीआं इंनियां एकदम, किस तरीके नाल देखदे हो आने वाले समय विच महंगाई भी फिर वधदी होर ज़्यादा दिखेगी? देखो, कच्चे तेल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, $118 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾ ਗਏ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ $118 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤ ਫੇਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जी, बिल्कुल सही तुसी गल कही है। ते उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके नाल कुछ ना कुछ देश लई जो सही होवे, देश दी जनता लई ओह जे कदम भी जो है सरकारां वल्लों समय सिर चक्के जांदे रहन, क्योंकि बहुत ही उम्मीदां दे नाल
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ